अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं अम्मा न्यूज़ उर्दू खबरनामा। खबरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। ज़िले आदिलाबाद के जैनत मंडल में भोरज इंटर स्टेट चेक पोस्ट पर ACB के अहदेदारों ने मारा अचानक छापा। लोकसभा इंतखाबात के वोटों की गिनती मौसर अंदाज में शफाफ तरीके से बग़ैर किसी गलती के तरतीबवार मुकम्मल करने ज़िला रिटर्निंग ऑफिसर आदिलाबाद राजर्षि शाह ने दी हिदायत। किसानों पर लाठीचार्ज की गैर मुसद्दिक़ा खबरों और अफवाहों को फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ज़िला SP आदिलाबाद गौस आलम ने दिया इंतबाह। और अब खबरें तफसील से। ACB के अहदेदारों ने मंगल के रोज़ आदिलाबाद ज़िले के जैनत मंडल में भोरज इंटर स्टेट चेक पोस्ट पर अचानक छापे मारे। इस मौके पर चेक पोस्ट पर दफ्तर में रजिस्टरों की जांच पड़ताल की गई। चेक पोस्ट पर गाड़ियों की नकल हरकत और लेन देन के हवाले से महकमा ट्रांसपोर्ट के हुक्काम से इंक्वायरी की गई। ACB करीमनगर रेंज इंस्पेक्टर तिरुपति ने बताया कि इंटर स्टेट चेक पोस्ट पर रकम की वसूली की तलात पर ACB DG CV आनंद की हिदायत पर एक टीम ने आदिलाबाद के भोरज चेक पोस्ट पर अचानक छापा मारते हुए चेक पोस्ट पर गाड़ियों की नकल हरकत और लेन देन के हवाले से महकमा ट्रांसपोर्ट के हुक्काम से चालान की वसूली जैसे मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तहक़ीक़ात की। इन्होंने बताया कि चेक पोस्ट पर मौजूद रकम का हिसाब किताब किया जा रहा है। अगर ज़ायद रकम मिलती है तो इसकी रिपोर्ट तैयार करते हुए आला अहदेदारों को मज़ीद कार्रवाई के लिए भेजी जाएगी। वाज़ेह रहे कि ड्यूटी पर मौजूद मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर यशवंत कुमार और असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर अपर्णा व दीगर अहलकारों से ACB अहदेदारों ने पूछगछ की। ले रहे ना जी राइट होगा आज पैसे दे रहे ACB DG CV ఆనంద్ గారి ఆదేశాల మేరకు బోరోజ్ చెక్ పోస్ట్ ఆదిలాబాద్లోని బోరోజ్ చెక్ పోస్ట్ మీద ఆకస్మిక తనిఖీ చేయడం జరిగింది। ఈ ఆకస్మిక తనిఖీ చేస్తూ రికార్డులు తనిఖీ చేసి దాంట్లో ఉన్న లోపాలతో మేము రిపోర్ట్ సమర్పించడం జరుగుతుంది। जिला रिटर्निंग ऑफिसर व जिला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह ने कहा कि वोटों की गिनती का अमल मौसर अंदाज में तरतीबवार मुकम्मल किया जाए। जिला रिटर्निंग ऑफिसर व कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह ने मंगल के रोज़ कलेक्ट्रेट मीटिंग हॉल में मुनक़िद की गई गिनती के अमले की तरबियत में हिस्सा लिया और 4 जून को लोकसभा इंतखाबात की गिनती के मौके पर मुख्तलिफ़ मसाइल से वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर ट्रेनर लक्ष्मण ने अमले को लोकसभा इंतखाबात के वोटों की गिनती के हवाले से ट्रेनिंग दी और प्रोजेक्टर के ज़रिए ट्रेनिंग की आगाही पैदा की। इस मौके पर रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि इंतखाबी वोटों की गिनती में सिर्फ 1 हफ़्ता बाकी है और इंतखाबी नताइज असम्बली सीटों और कुल पोलिंग बूथ्स के लिए डाले गए वोटों की बुनियाद पर तैयार किए जाएंगे। इन्होंने कहा कि पोस्टल बैलेट और EVMs वोटों की गिनती 4 जून की सुबह 8 बजे शुरू होगी और इसके लिए अलग अलग मेज़ें लगाई गई हैं। इन्होंने कहा कि मुकम्मल नताइज के ऐलान में दोपहर 3 बजे तक का वक्त लगेगा। इन्होंने कहा कि वोटों की गिनती के दिन ड्यूटी सरंजाम देने वाले अमले को चौकस रहने और वोटों की गिनती का अमल मौसर अंदाज में शफाफ तरीके से बग़ैर किसी गलती के तरतीबवार मुकम्मल करने की हिदायत दी।
ज़िला एसपी आदिलाबाद गौस आलम ने पुलिस की जानिब से किसानों पर लाठीचार्ज की मीडिया में गश्त कर रही खबरों को बेबुनियाद करार देते हुए गैर मुसद्दिक़ा खबरों और अफवाहों को फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इंतबा दिया। ज़िला एसपी आदिलाबाद गौस आलम ने एक सहाफ़ती एलामिया जारी करते हुए बताया कि फर्टिलाइज़र की दुकानात पर बीजों की ख़रीदारी के लिए किसानों की कतारें लगी हुई देखी जा रही है, जिस पर काबू पाने और पुरअमन तौर पर बीज को हासिल करने में किसानों की मदद की गर्ज से दुकानात के पास पुलिस का बंदोबस्त किया गया है। ऐसे में बाज़ गोशों की जानिब से बेबुनियाद खबरें फैलाई गई कि पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया या इन्हें बीज खरीदने से रोका, जो कि बेबुनियाद है। आदिलाबाद में किसान इस किस्म के बीजों को हासिल करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं जिनकी मांग है, इस यकीन के साथ कि सिर्फ राशि 659 किस्म के बीज ही ज़्यादा पैदावार लाएगा। तमाम किसान इन बीजों के पैकेटों के लिए बीजों की दुकान पर जा रहे हैं। बहुत से किसान एक ही किस्म के बीज के लिए घंटों इंतज़ार कर रहे हैं, हालांकि दूसरे कंपनियों के बहुत से बीज मौजूद है। सुबह से ही किसान खाद की दुकानों पर पहुंचकर कतारें बनाकर खड़े रहे और मज़ीद बीज खरीद रहे हैं। अगरचे महकूमा ज़राअत के हुकाम ने ज़िला भर के तमाम दुकानों पर बीज दस्तयाब कराने के लिए इक़दाम किए हैं, लेकिन ताजिर मिली भगत और मसनवी क़िल्लत पैदा करके बीज के हुसूल के लिए शोर मचा रहे हैं। ख़वातीन किसान भी बड़ी तादाद में आ गए और सुबह से ही दुकानों के सामने खड़े हो गए, जिसका मकसद बहरहाल बीज हासिल करना था। Yeah.
से आए? कहाँ से आए? विलेज गोना है मेरा बिपुर मंडल। 6 बजे से आए लाइन में खड़े, अब तक एक भी दो भी थैले नहीं लिए। दूसरी दुकान श्रीनिवास में तो बंद कर दिया। यहाँ पर हम खड़े हैं, अब तक तो एक भी लाइन थैले नहीं मिले। सब जगह दे रहे करते ना, सब जगह दे रहे, मगर लाइन बहुत बढ़िया। और लाइन इसको पूरा को पहले दे रहे, तेरे बोल के बोल रहे थे तो पहले से आके खड़ो है। अब तक सही भी नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं। आके भाई खड़ो होकर लाइन में दो थैली देने बोल तो आके खड़ो। अब यहाँ से 2 देना और दूसरी दुकान जाके और 2-4 लेके जाना। లైన్ లో కొంచెం కుదరదు ఇక రెండే చనిపోదు ఇంకా లైన్ లో జరుగుతుంది లేకుంటూ నీళ్ళకు ఒక దూరం టైం పడుతున్నది, టైం మస్తు పడుతుంది సార్. మాకేమైనా తెలుసా టైం? ఎన్ని ఇస్తున్నారు, ఎన్ని బ్యాగులు ఇస్తున్నారు? రెండే రెండుకి ఎక్కించలేదు. ఎట్లా దేని మీద ఇస్తున్నారు? దేని మీద ఇస్తున్నారు? ఆధార్ కార్డు అందుకు ఇస్తలేరా? ఎక్కించలేదు. 8 గంటలకు వచ్చినాం. లైన్ లో ఉన్న అన్నం లేక ఏం లేక నీళ్ళు లేక ఇక్కడ లైన్ లో నిలబడ్డాం. రాశి కంపెనీ ఎట్లా అంటే ఇది బాగా వెయిట్ వస్తుంది, గింజ ఎక్కుంటది, దిగుబడి బాగా వస్తుంది, అందుకని దీనికి పెడుతున్నాం మేము పత్తి. మండల షాపులలో ఇస్తలేరు. మండల షాపులో ఇస్తే మేము ఇక్కడ ఎందుకు వస్తున్నాం అంటే అక్కడ స్టాక్ లేదు, ఏదో ఏదో అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ వస్తేమో ఇట్లా లైన్ లో నిలబట్టి ఇట్లా ఇస్తలేరు. కానీ మేము పొద్దున అన్నం తినాక ఇక్కడ వచ్చి ఉంటున్నాం కానీ మాకు ఇస్తలేరు. ఎందుకంటే మాకు 20 ఎకరాల భూమి ఉన్నది. ఇక 6 పైన దొరికితే మంచిగా పత్తితో నాచుతో నచ్చినాం. ఇది వరకు ఒక 2 సంచులు కూడా దొరకలే. కాబట్టి పోలీసులు కూడా ఓన్లీ చూడలేదు, లైన్ అంటున్నాను. ఏం చేయమంటాం మేము? ఇక ముసలోళ్ళమైన చేత కాకుండా అయింది. ఇక గింజల మీద దొరకలేవు, దళాలు ఇస్తలేరు. ఈ పోలీసు వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేస్తే పోలీసు వాళ్ళది టోపీలు పెట్టిండు, లాఠీ ఊపుతున్నారు. టోపీలు పెట్టిండు, లాఠీ ఊపుతున్నారు వాళ్ళు. పోలీసు వాళ్ళు వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేస్తున్నారు. ఎంత టైం పడుతున్నది? అదే పొద్దున 7 భయం నుంచి వచ్చినాం, 5 భయం నుంచి వచ్చినాం. 12 అవుతున్నది. ఎన్ని ప్యాకెట్లు ఇస్తున్నారు మరి? మంచిగా రండి. 20 ఎకరాల భూమికి 2 ఏం తాగుతాయి? 2 ప్యాకెట్లు. పొద్దున నుంచి వచ్చిన చాలా నుంచి జరిగింది. గింజలు లేవు, ఏం లేవు. పొద్దున నుంచి ఆకలి అవుతుంది సార్. మండలాలు ఇస్తున్నారా? ఇచ్చలేదు సార్, మండలి ఇస్తలేదు సార్, మండలంలో ఇచ్చలేదు సౌకర్యాలు పంపిస్తున్నారా? సార్. వాటర్ సౌకర్యం కల్పిస్తున్నారా? వెలిగేస్తున్నది. 8 గంటలకు వచ్చినాం సార్, ఇంకా 12 అవుతున్నాయి, ఇంకా లైన్ రాకలేదు. ఎన్ని ఇస్తున్నారట బ్యాగులు? 2 ఇస్తున్నారట. 2 కూడా ఎక్కిస్తున్నారా? ఎక్కిస్తలేరట. ఈ మండలం దొరుకుతలేవు మరి? దొరకలేదు. దొరకగానే ఇప్పుడు ఏడికి 3-4 జోకులు వేస్తున్నాం, పోతున్నాం. అన్ని షాపులలో ఉన్నాయని చెప్తున్నారు కదా అధికారులు. కానీ ఇస్తలేరు, ఎండ్లో ఇస్తలేరు. ఎప్పటి నుంచి ఉన్నావు లైన్ లో? మేము 7 నుంచి వచ్చిన్నాం లైన్ గింజలకు. ఎంత టైం పడుతున్నది? ఎంత టైం? 3-4 గంటల ఇంటికి ఇలా బట్టి ఇంకెంత దేనికాడ నాకు ఎన్ని ఎకరాలు చేస్తాం? మేము మా 20 ఎకరాలు గింజల కొంత ఎన్ని ఇస్తున్నారు ప్యాకెట్లు? 2 ఎంతకంటే ఎక్కిస్తున్నారా? ఇస్తలేరు. 2 ప్యాకెట్ల కొరకు వచ్చి నీరు పడితే రాత్రి నీళ్ళు లేవు, అన్నము లేదు. మన జిల్లాలో 4,16,000 ఎకరాలలో పత్తి సాగు ఉంటుంది. దీనికి సంబంధించి మనకి ఇప్పటికే 9 లక్షల ప్యాకెట్లు మన జిల్లా రావడం జరిగింది. అందులో ఈ రోజున మనకు 659 అనే రకం దాదాపు 45,000 ప్యాకెట్లు మనకు రావడం జరిగింది. ఈరోజు మన గత సండే రోజు చూసుకుంటే మనకు దగ్గర 27,000 ప్యాకెట్లు మన 18 మండలాలకు రావడం జరిగింది. సో అన్ని ఈ 659 మండలంలో అన్ని రకాల మన అన్ని విత్తన షాపులు కూడా పంపించడం జరిగింది, హోల్సేల్ నుండి రిటైల్ వరకు. ఈరోజు మన ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో దగ్గర 13,000 ప్యాకెట్లు మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాము. దగ్గర 50 షాపులలో మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పటికే రైతులకు ఈరోజు వచ్చిన రైతులకు ప్రతి రైతు కూడా దాదాపుగా 2 ప్యాకెట్లు అయితే వాళ్ళకి దొరికినాయి. మేమేమి రైతులకు చెప్తున్నామంటే ఒకటే రకమైన విత్తనంకు ఆధారపడకుండా ఎన్నో రకాలు దగ్గర 55 రకాల కంపెనీలకు సంబంధించి 150 రకాలు కూడా పత్తి విత్తనాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అన్ని రకాలు కూడా మంచి దిగుబడి వస్తాయి. మనం యాజమాన్య పద్ధతులు పాటిస్తే ఏ రకమైన కూడా మంచి దిగుబడి వస్తాయని తెలియజేస్తాను. వారం రోజులుగా మా వ్యవసాయ విస్తరణాధికారులు గ్రామ పంచాయతీలలో రైతు వేదికలలో కూడా విస్తృతంగా కూడా ప్రచారం చేస్తున్నారు. మీటింగ్లు పెట్టి అందరూ కూడా అవేర్నెస్ ఇస్తూ ఉన్నారు. దీనిలో ఎందులో ఇబ్బంది ఏమీ లేదు. మనకంటే ఒక 659 అనేది కొంచెము మంచి దిగుబడి వస్తుందనే ఉద్దేశంతో చేస్తున్నారు. ఇలాంటి ఇంకా ఎన్నో రకాలు ఉన్నాయి మంచి దిగుబడి వచ్చే రకాలు. ఒకటే రకం మీద ఆధారపడద్దు, ఎన్ని రకాలు కూడా మంచి అనేది కూడా మేము ప్రచారం కూడా చేస్తూ ఉన్నాం. మనం 10 లక్షల చిల్లర 10.5 లక్షల విత్తనాలు అంచనా అనుకున్నాం. ఇప్పటికే 9 లక్షల పైగా వచ్చినాయి మనకు. అందులో 3 లక్షల పైగా విత్తనాలన్నీ కూడా ఇప్పటికే సేల్ అయినాయి. ఇంకా 6 లక్షల ప్యాకెట్లు మనకు జిల్లాలో అన్ని డీలర్ షాపులలో అందుబాటులో ఉన్నాయని కూడా తెలియజేస్తున్నాం. మార్నింగ్ నుంచి వెళ్ళి దగ్గర 9 గంటల నుంచి వెళ్ళి కూడా ఇవన్నీ కూడా మేము మానిటరింగ్ చేస్తున్నాము.
పోలీసులు కూడా అన్ని బందోబస్తు ఏర్పడుతున్నాయి. అన్ని షాపులలో కూడా కొంచెం ప్రతి షాపు నుంచి కూడా మనం ఇప్పించడము. కాకపోతే ఇప్పుడు ఈ ఫెర్టిలైజర్ షాప్ దగ్గర కొంచెం ఎక్కువ మొత్తంలో విత్తనాలు ఉండడం వల్ల ఇక్కడే కొంచెం ఎక్కువ రద్దీ ఉన్నది. ఒక 6/9 అనే వెరైటీ ఒక రైతులకు ఒక మంచి దిగుబడి వస్తున్న ఒక ఉద్దేశంతోనే వస్తుంది. దానికి ఇప్పటికే మనకు 45,000 పాకెట్లు ఇప్పటికే మన జిల్లాకు రావడం జరిగింది. ఇంకా 4-5 రోజులలో ఇంకొక 25,000 పాకెట్లు వస్తాయి. మొత్తం ఫస్ట్ వీక్ అంటే విత్తనాలు వేసుకోవడానికి ఇంకా సెకండ్ వీక్ వరకు కూడా మనకు 1,00,000 పైగా విత్తనాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి రైతులు ఎక్కడ కూడా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని तेलुगुदेशम पार्टी कायद अल्लूरी राजा रेड्डी ने कहा कि आनजहानी एनटीआर को गरीबों की फलाह बहबूद के मकसद से कई स्कीमें शुरू करने का सहरा जाता है। तेलुगुदेशम पार्टी आदिलाबाद के ज़ेर एहतमाम मुकामी पार्टी दफ्तर में तेलुगुदेशम पार्टी के बानी मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ चीफ मिनिस्टर आनजानी एनटीआर की योम पैदाइश मनाई गई। इन्होंने एनटीआर की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर खिराज अक़ीदत पेश करते हुए इनकी खिदमत को याद किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए तेलुगुदेशम कायदीन ने कहा कि एनटीआर ने चीफ मिनिस्टर की हैसियत से रियासत के गरीब और कमज़ोर तबक़ात की मदद के लिए कई प्रोग्राम शुरू किए। इन्होंने कहा कि लड़कियों की तालीम के फ़रोग़ के लिए इस वक्त साइकिलें तकसीम की गई थी। इन्होंने कहा कि रियासत में गुड गवर्नेंस फराहम करने में इनकी खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। जोहार इंडिया, जोहार जोहार, जोहार इंडिया, जोहार जोहार। నటరత్న సార్వభౌముడు విశ్వవిఖ్యాతి చెందినటువంటి మహానుభావుడు తెలుగు రాష్ట్రాలలో తెలుగు ప్రజలను మేల్కొల్పినటువంటి మహనీయుడు. ఆయన యొక్క 101 సంవత్సర జయంతి ఉత్సవాలను రాష్ట్రంలోనే గాక 2 రాష్ట్రాల్లోనే గాక ఇతర దేశాలలో కూడా మరి ఆయన యొక్క మరి జయంతి ఉత్సవాలను ఘనంగా జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఆయన అన్నం పెట్టినటువంటి మహానుభావుడు. రాజకీయంగా కానీ ఆర్థికంగా కానీ మరి సమాజంలో హక్కుల గురించి కానీ అందరికీ అన్ని విధాల సహాయ సహకారాలు అందించినటువంటి మహానుభావుడు. ఆయన లేని లోటు మనకు తీరని లోటు. కాబట్టి ఆయన చూపిన మార్గంలో ఈనాడు తెలుగు ప్రజలందరూ నడుచుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. आदिलाबाद वन टाउन सर्कल इंस्पेक्टर सत्यनारायण ने कहा कि आदिलाबाद में किसानों पर कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ और ये गलत है। इन्होंने कहा कि चूँकि किसान कपास के बीज के लिए दुकानों पर आए और बड़े पैमाने पर कतार में खड़े हो गए। इन्होंने कहा कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए गए कि काश्तकार किसी भी किस्म के झगड़े के बगैर एक सफ़ में खड़े हों। मज़ीद ये कि इन्होंने वाज़े किया कि किसी को डंडा नहीं मारा गया। इन्होंने कहा कि तमाम दुकानों पर पुलिस एहलकारों की मौजूदगी के दरमियान सुबह से ही बीजों की फ़रोख्त बखूबी जारी रही। इन्होंने वजाहत की कि हमने किसी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए सख्त इंतज़ाम किए। రైతులపైన ఎటువంటి లాఠీచార్జ్ జరగలేదు. ఈరోజు ఉదయం నుండే మేము బందోబస్తు ప్లాన్ చేసుకొని బందోబస్తు అన్ని షాపుల దగ్గర కూడా ఈ రైతులు ఎక్కువ మందే వస్తారు అన్న ఉద్దేశంతోనే మేము మార్నింగ్ నుండే బందోబస్తు స్టార్ట్ చేసినాం. ఈ బందోబస్తులో భాగంగా ఏంటిదంటే రైతులు ఒకటిసారి వచ్చరికి వాళ్ళని ఒక లైన్లో క్రమబద్ధీకరణలో పెట్టడం జరిగింది. అంటే వాళ్ళు రైతులు అయితే ఏమనుకుంటున్నారంటే మాకు రావు కావచ్చు, ఇవి సరిపోవేమో అనుకొని మేము తొందర వెళ్ళాలన్న విషయంలో ఒకరి మీద ఒకరు ఇట్లా ముందరికి వచ్చిండ్రు. వస్తే వాళ్ళందరినీ మాత్రం కొంచెం వెనక జరిపి అందరినీ ఒక క్రమపద్ధతిలో లైన్లో పెట్టి వాళ్ళందరికీ కరెక్ట్ అందే విధంగా వాళ్ళు ఈజీగా తీసుకునే విధంగా ఒక ప్రణాళికాబద్ధంగా మేము పెట్టడం జరిగింది. ఇప్పుడు కూడా రైతులు అందరూ హ్యాపీగానే వచ్చి తీసుకొని వెళ్ళిండ్రు. ఎటువంటి లాఠీ చార్జీ జరగలేదు. తోయడం అంటూ ఏం జరగలేదు. వాళ్ళందరూ ఒకరి మీద ఒకరు పడుతుంటే ఆ ముసలాయన ఒక అతడు ఆ కింద పడిపోతుంటే అతన్ని కాపాడడం కోసం కొంచెం అందరినీ కొంచెం పక్కకు జరిపి అతన్ని నిలబెట్టి బయట తీసినాం. అంతే తప్ప ఎక్కడ కూడా లాఠీ చార్జ్ జరగలేదు. बेला मंडल मुस्तखर में भी किसान बीज के लिए कतार में खड़े हैं। सुबह के वक्त
कई गांव से किसान आए और कतार बांधकर राशि 659 की बीज के लिए नीलेश एग्रो एजेंसी में जमा हुए। धूप की शिद्दत के बावजूद वो घंटों इंतज़ार करते रहे, ताहम किसानों को सिर्फ एक पैकेट मिला। बहुत से किसान इसे लेकर मायूसी के आलम में घर चले गए। इस सिलसिले में किसान चाहते हैं कि रियासती हुकूमत और हुकाम पहल करें और किसानों को राशि के 659 बीजों की फराहमी करें। कास्तकाराच्या विषयी मी सांगत आहोत. बेला मंडलमध्ये 659 हे 15-20 दिवसापासून विकते म्हणून दररोज लोक कास्तकार आपल्या खेड्यापाड्यातून गावातले लोक दुकानात येते आणि आलं म्हणलं तर आज नाही उद्या म्हणलं परवा असे 20-25 दिवसापासून असे सारखे कास्तकार लोक येणं जाणं करतात. सीट भेटत नाही आहे. आज भेटतात हे गर्दी पहा किती गर्दी आहे. सकाळपासून लोक इथं पाण्याची व्यवस्था नाही, ऊन नाही आहे आणि कास्तकाराला फक्त एक सीट भेटतात. हे गव्हर्नमेंट काय करते, कुठे नियंत्रण करत आहे. एका सीटने एका बॅगनं का होते कास्तकारायला. मी गव्हर्नमेंटला विनंती करतो इथं गव्हर्नमेंटनं नियंत्रण करावं. इथं ॲग्रिकल्चरचा कोणी ऑफिसर नाही आहे, एओ नाही आहे. हे लोक तनखा घेते आणि काय करते, घरी बसून कूलरमध्ये बसून त्यांना नोकरी करते का? त्याला पगार ते गव्हर्नमेंट आमच्या पैशाने पगार भेटते. त्याने काय करते, घरी बसून काय करतात त्यानं? कूलरमध्ये त्यानं TV पाहत बसते का? इथं एवढी गर्दी होते. हे इथं काम नाही का? योगाचं काम नाही का इथं येऊन त्यांना नियंत्रण करायचं? हे कास्तकाराची किती तकलीफ होते याची जाणीव कोणाला आहे का? हे सगळं ऑफिसर लोक घरामध्ये कूलरमध्ये राहते आणि हे कास्तकार लोक उन्हीमध्ये तहानपान भूक विसरून सगळे इथे काय कोणी चक्रून पडलं तर इथं काय करते? इथं कोणतीच व्यवस्था नाही आहे. బేలా మండలంలో 659 రాశి గురించి ఇలా రైతులు అలా ఆందోళన చేస్తున్నారు. రైతులకు 659 దొరకడం లేడం వలన చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. మరి ఈ 659 మన భూమికి వెరైటీకి చాలా మంచి వెరైటీ ఉంది కాబట్టి 659 గవర్నమెంట్ మాకు అందించాలి. మరియు ఈ 659 లేకపోతే వేరే వెరైటీ గురించి అగ్రికల్చర్ వాళ్ళు కూడా అవగాహన ఇవ్వాలి. మరి ఏమైనా వేరే సీట్ ఉంటే దానికి అవగాహన ఇచ్చి రైతులు ఇబ్బంది కొంచెం చూడాలా. నుంచి ఈడ రైతులు లైన్లో ఉండి ఆకలితో పరిశాన్ అవుతున్నాయి. కానీ ఈడ నీలేష్ అగ్రో సెంటర్ కృషి కేంద్ర వాళ్ళు స్టాక్ ఉన్నా కూడా మనకు ఇవ్వలేకపోతున్నారు. ఎండల్లో ఈడ రైతులకు చాలా ఇబ్బంది అవుతున్నాయి. ఈ ఇబ్బంది చూసి రైతులకు వెరైటీ పంపించాలని గవర్నమెంట్ని వినతి చేస్తున్నాం. निर्मल जिला एजुकेशन ऑफिसर डॉक्टर रविंदर रेड्डी ने बताया कि रियासती हुकूमत की जानिब से साल 2024-25 के लिए निर्मल ज़िले में तकसीम की गई निसाबी किताबें ज़िला मरकज़ तक पहुंच गई है। इस मौके पर बताया गया कि 84% निसाबी किताबें मौसूल हो चुकी है और ज़िले के तमाम मंडल मराकज़ में दरसी किताबें तकसीम कर दी गई हैं। इस बात की निशानदेही की गई कि KGVB, महात्मा ज्योति बापुले और गुरुकुल स्कूलों के प्रिंसिपल्स इन्हें अब तक लेकर गए हैं। बकिया निसाबी किताबें आते ही मुतल्लिक़ा स्कूलों को भिजा दी जाएगी। इन्होंने कहा कि 12 जून को स्कूलों के दोबारा खुलने के दिन तमाम तलबा को निसाबी कुतुब फराहम की जाएगी। అన్నట్టు
నిర్మల్ జిల్లాలో 24-25 విద్యా సంవత్సరానికి గాను ఈ యొక్క జూన్ 12 నుంచి పాఠశాలలు ప్రారంభం కాబోతున్నాయి. దీనికి గాను ఆల్రెడీ మనం రాష్ట్రం నుంచి ఆల్రెడీ నోట్బుక్స్ పాఠ్యపుస్తకాలన్నీ కూడా జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్కి చేరాయి. ఈ సందర్భంగా అన్ని పాఠశాలలకి నోట్బుక్స్ ప్రధానోపాధ్యాయులు తీసుకెళ్లారు. పాఠ్యపుస్తకాలు కూడా నిర్మల్ జిల్లాకి 84% జిల్లా కేంద్రానికి చేరాయి. ఈరోజు అన్ని యొక్క మండల కేంద్రానికి అలాగే వివిధ పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు, వెల్ఫేర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, సోషల్ వెల్ఫేర్, ట్రైబల్ వెల్ఫేర్, ఆశ్రమ్ స్కూల్స్, కేజీబీస్, మైనార్టీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ప్రిన్సిపల్స్ అందరూ కూడా వారి పాఠశాలకి తీసుకెళ్లారు. జూన్ 12 రీఓపెనింగ్ నాటికి విద్యార్థులు పంపిణీ చేయడానికి అంతా కూడా సంసిద్ధత చేస్తున్నాము. ఇంకా ఒక 16% వచ్చేది ఉంది. అవి రాగానే మళ్ళీ మండల హెడ్ క్వార్టర్స్కి ఆయా పాఠశాలలకి పంపించి జూన్ 12 పాఠశాల పునఃప్రారంభం నాటికి పునఃప్రారంభం రోజు జూన్ 12 రోజు విద్యార్థులందరికీ కూడా పాఠ్యపుస్తకాలు పంపిణీ చేసేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. आदिवासी लीडर सेदम रामकिशन ने कहा कि बीजेपी के एक लीडर ने एक आदिवासी खातून की ज़मीन पर कब्ज़ा करके एक नहर बनाई और इन्हें ज़ात के नाम पर बदनाम किया जा रहा है. इन्होंने कहा कि हम इस मामले की मजम्मत करते हैं. इन्होंने कहा कि इन्होंने मंगल के रोज़ आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर के प्रेस क्लब में मुनक़िद एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया. इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बेला मंडल के डुपटाला गाँव में सर्वे नंबर 42 और 43 में कबायली खातून की ज़मीन पर कुछ लोगों ने कब्ज़ा कर रखा है और गैर कानूनी तौर पर नहर तामीर करके बिजली के खंभे लगा रहे हैं. इन्होंने बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि मुतासरीन इस बारे में सवाल करेंगे तो वो इनकी तौहीन कर रहे हैं और ये सब एक सियासी एजेंडे के तहत कर रहे हैं. इन्होंने ख़बरदार किया कि अगर मुतासरीन को इंसाफ नहीं दिया गया तो वो कबायली बरादरी के रहनुमाओं के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे. ఒక ఆదివాసీ మహిళపై జరుగుతున్న దాడిని కట్టావార్ రాములు మురుగు మరియు గొర్లవార్ నారాయణ్ వాళ్ళు దాదాపు తాత ముత్తాత నుంచి ఆదివాసీ మహిళ మరియు ఆమెతోటి ముగ్గురు బీసీలు ఉన్నారు. వాళ్లకు 40 సంవత్సరాల నుంచి అక్కడ వాళ్ళ భూమి కడ తోవ ఉన్నది. ఆ తోవని మూసేసి వాళ్ళ స్వార్థం కొరకు నాలి దబ్బి కంబలేసిను. కాబట్టి మేము ఈరోజు కలెక్టర్ గారి దృష్టికి తీసుకుపోయినాం. కలెక్టర్ గారు ఆర్డీఓ దృష్టికి తీసుకుపోయిండు. ఎట్టి పరిస్థితిలో ఎంఆర్ఓని రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ని 48 గంటల్లో మీ ఉన్న ప్రాబ్లం పాలన చేస్తా అని మాకు హామీ ఇచ్చిండు. కాబట్టి కట్టవర్ రాములు మా ఆదివాసీ ఈరోజు కూడా పొద్దున్న మా ఆదివాసీ మహిళపై విపరీతమైన బూతు మాటలతో దాడి చేసిండు. అదే కాకుండా వాళ్ళ ఏం చేస్తావు నీతోటి ఏమవుతా పరదానాన్ని ఎన్నోసార్లు తిడుతున్నాడు. మేము కూడా 2016 ఇంతకు ముందు కూడా అన్ని రంగాల కులపెద్దలతో చేసినాం. కావున నేను ఒక్కటే కట్టవర్ రాములు కానీ అక్కడున్న భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రోత్బలంతో ఆయన చేస్తున్న అన్యాయాన్ని అరికట్టాలని నేను వాళ్ళ కట్టవర్ రాము కాకుండా భారతీయ జనతా పార్టీ ఎవరైనా కానీ న్యాయం ధర్మాన్ని చేస్తేనే ఆయన నాకు ఈడ్చబెడతా, లేకుంటే కట్టవర్ రాములు కానీ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ కానీ అక్కడున్న పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా మాకు సహకరించడం విఫలమైంది. కాబట్టి మేము ఆదివాసీ సంఘాలతోటి కట్టవర్ రాములు కుటుంబానికి కానీ అలా ఇంటికి మాకు న్యాయం జరగకపోతే ప్రభుత్వ పరంగా మేము దాడి లేసి మా హక్కు మేము సాధిస్తాం. అక్కడ ఎవరు వచ్చినా కూడా మేము భయపడం. మా భూమి మేము కబ్జా చేస్తాం. మా భూమి మీద నాలి దబ్బిన దానికి కమ్మలేసిన దానికి మేము స్వయంగా నిలబడి ఆదివాసీ సంఘాలతోటి మా హక్కు తీసుకుంటాం. లేకుంటే ఫ్యూచర్లో ఇటువంటి అన్యాయం జరిగితే జిల్లా వ్యాప్తంగా, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా, ఇండియా వ్యాప్తంగా ఈ చేసిన భారతీయ జనతా పార్టీ సహకారం చేసిన అన్యాయాన్ని అరికడతా ఉంటే జై ఆదివాसी. खबरनामे के अख्ताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर. जिले आदिलाबाद के जैनत मंडल में भोरज इंटर स्टेट चेक पोस्ट पर एसीबी के अहदेदारों ने मारा अचानक छापा. लोकसभा इंतखाबात के वोटों की गिनती मौसर अंदाज में शफाफ तरीके से बग़ैर किसी गलती के तरतीबवार मुकम्मल करने ज़िला रिटर्निंग ऑफिसर आदिलाबाद राजर्षि शाह ने हिदायत. किसानों पर लाठीचार्ज की गैर मुसद्दिक़ा खबरों और अफवाहों को फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ज़िला एसपी आदिलाबाद गौस आलम ने दिया इंतबाह.
खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अमन न्यूज़ उर्दू खबरनामा।